গীতার চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত। তৎপদম দর্শিতং येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्री गुरुर्युतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साजिनं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादं सहगण ललितं श्रीविशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो ब्रह्मण्यदेवाय भूब्रह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। निगमो कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि हरि। अथ श्री श्रीमद्भागवती दशमी त्रयस्त्रिंशतितमोऽध्याय। श्रीराजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्ण हि भगवान् अंशेन जगदीश्वर स कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ता रभीक्षत्य प्रतिममाचरद ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप्तकाम जदुपति कृतवान् वै जुगुप्सितं किम् अभिप्राय एतं न संशयं छन्ति सुव्रत। श्री शुक उवाच धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजसं नदुषाय वन्न सर्वभुजता नैतत्समाचरे जातु मनसापि अनीश्वर विनश्यति आचरण मूर्धन् यथा रुद्राब्धिजं विषम्। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैवाचरणं क्वचित् तेषां यतः वचो युक्तं बुद्धिमांस्तत् समाचरेत्। कुशलाचरितैर्नैषामिह सार्थं न विद्यते विपर्जनेन वानर्थो निरहंकारिणां प्रभु किमुताखिल सत्तानं तिर्जंगमत्र दिवौकशां
ईशितुश्चेषितव्यानां कुशलाकुशलान्नय जत्पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता जोग प्रभाव विदुता अखिल कर्म बंधा शरीरं चरन्ति मुनयोपि न नच्छनान स्तशुचया आत्मवपुषा कुतयैव बन्ध गोपीनां तत्पतिनां च सर्वसंचैव देहिनां जुवन्तश्चरतिषु अध्यक्ष क्रीडने नेह देहवाग अनुग्रहाय भूतानां मानुषीं तनुमाश्रितं भजते तादृशी क्रीडा श्रुत्ता तत्परो भवेत् नाशयन् खलु कृष्णाय महितास्तस्य मायया मन्नमानशापार्शास्तानि संसन्तारान् व्रजौकशः ब्रह्मरात्र उपावृति वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्त जजुर्गोपा सागृहान् भगवत प्रिया विक्रीडितं ब्रजवधभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्य च शून्यादतौ वर्णयेद् जः भक्तिं परं भगवती प्रतिलभ्य काम गिरिद्रोगमाशु अपीहनति अपहिनोति अचिरेण धीरः भक्तिं परं भगवती प्रतिलभ्य काम हृद्रोगमाशु अपहिनोति अचिरेण धीरम्। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमी रासपञ्चाध्यायी रासक्रीडा वर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशत्तमोऽध्यायः। अथ रासपञ्चाध्याय विरामः। प्रणाम श्री गुरु चरणारविंदे, प्रणाम सकल वैष्णव चरणे, प्रणाम प्रभु निताई गौर हरि श्री राधा राधा वल्लभ गोपाल जी मंदिरे सकल देवता श्रीमद् भागवत वृंदा देवी सकल के प्रणाम। महाराज बिलासी परवर्ती अंश এই পরবর্তী অংশের আলোচনার সঙ্গে এই মহারাজ বিলাস আলোচনার আপাতত বিরাম ঘটবে। মদন মোহন স্বরূপে মহারাজ চলছে। গগনের চাঁদ পর্যন্ত অস্ত যেতে ভুলে গেছেন। দেবতারা চিত্রার্পিত মানে ছবিতে আঁকা সেইভাবে মহারাজ দিচ্ছে। একটু বুঝি অবকাশ দিচ্ছেন শুকদেব। সেই ফাঁকে মহারাজ পরীক্ষিত একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করলেন, ভগবান শ্রী গোবিন্দ রাস করলেন কেন? এটা তো ধর্মের নীতি অনুযায়ী হলো না। ভগবানের তো কোনো কামনা নেই, তবে কেন এই মহারাজ? গোপীগণ সঙ্গে তার এই বিলাস। শাস্ত্র ধর্ম যেখানে অনুমোদন করে না, যেটা সমাজের চোখে বৈধ নয়, সেই লীলা শ্রী গোবিন্দ কেন করলেন? শুকদেব একটু বিরক্তই হলেন মহারাজ পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসায়, কারণ তার উত্তর দেবার মধ্যেই তার ঈষৎ বিরক্তির ভাব একটু প্রকাশ হয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন অনেক ভাবে।
তার মধ্যে প্রথম কথাই বললেন, ধর্ম মানুষের জন্য, ঈশ্বরের জন্য নয়। এটা মনে রাখতে হবে। আগে ধর্মের অনুশাসন মানুষের জন্য, ভগবানের জন্য নয়। কি রকম বললেন? তেজীয় সংজ্ঞ দোষায় বন্য সার্বে বুঝু যথা। কথাটা একটু একালের মতো করে বলি। রাস্তায় গাড়ি চালান, লাল বাতি দেখলে গাড়ি থামাতে হবে। যতক্ষণ না সবুজ বাতি জ্বলে আপনি এগোতে পারবেন না। যদি যান, ধরা পড়লে শাস্তি, জরিমানা বা যাই হোক শাস্তি। এটা প্রতিটি নাগরিককে মানতে হবেই। এটা যারা গাড়ি চালান তাদের সবাইকে মানতেই হবে এটা। এইবার মনে করুন একদিন আপনি গাড়ি চালিয়ে চলেছেন, বড় হাইওয়ের উপরে এসেছেন, আপনি দেখলেন লাল বাতি জ্বলছে, কিন্তু কয়েকটি গাড়ি খুব তাড়াতাড়ি সেই লাল বাতির সিগন্যাল না মেনে এগিয়ে গেলেন, সাইরেন বাজিয়ে। কি ব্যাপার? না রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী যাচ্ছেন। থামলো না কেন লাল বাতিতে? আমাকে থামান, ওকে থামালেন না কেন? যদি আপনি আদালতে এই প্রশ্নটি তোলেন, সর্বোচ্চতম ন্যায় আদালতে যদি প্রশ্নটি তোলেন, কি প্রশ্ন? আমিও নাগরিক, রাষ্ট্রপতিও নাগরিক, কাজেই সমান অধিকার। সেই অধিকার যখন সমান, তাহলে আমাকে যদি লাল বাতিতে আটকান, আমাকে যদি মানতে বাধ্য করেন, তিনি কেন মানতে বাধ্য নন? তখন উচ্চতম আদালত কি বলবে? বলবেন যেহেতু তিনি রাষ্ট্রপতি, অতএব তিনি এইখানে সমস্ত বিধি নিয়মের অতীত, এখানে কোনো বিধি নিষেধ নেই। তার ক্ষেত্রে নেই, আপনার ক্ষেত্রে আছে। গাড়ি চালানোর নিয়ম আপনাকে মানতে হবে, তার মানার কথা নয়। কারণ সংবিধান তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন। তিনি নাগরিক হলেও সাধারণ নাগরিক নন, তিনি মহানাগরিক। অতএব তার এই বিশেষ সুবিধা, বিশেষ অধিকার আছে। এটা বুঝে নিন আগে। আপনি আমি যে নিয়ম শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য, তিনি সেই নিয়ম শৃঙ্খলা মানতে বাধ্য নন। এই কথাটাই হচ্ছে প্রথম উত্তর। ধর্মের অনুশাসন মানুষের জন্য, ভগবানের জন্য নয়, ঈশ্বরের জন্য নয়। তিনি ব্যতিক্রম করতেও পারেন। এই হলো প্রথম উত্তর। দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে, তোমার ভয় হচ্ছে যে কৃষ্ণের মতো যদি আমিও করতে যাই। দেখুন, তুলনা দিলেন শুনতে বড় সুন্দর। মনে মনেও কখনো কৃষ্ণের অনুকরণ করতে যেও না, বিপদে পড়ে যাবে। ঈশ্বরের অনুকরণ করতে নেই। মহাদেব ভগবানের অবতার,
তিনি বিষ পান করেও নীলকণ্ঠ হয়ে রয়েছে। তীব্র কালকূট বিষ, যে বিষ সমগ্র সংসারকে ধ্বংস করতে সমর্থ, সেই বিষ স্বাচ্ছন্দ্যে পান করে কণ্ঠে ধারণ করেছেন মহাদেব। তিনি পারেন। এইবার অনেকে আছেন যারা নিজেদের শিবহম শিবহম বলেন। বলুন তো, এইরকম ভাবে বিষ পান করে থাকতে পারে না। শিবের নকল করতে গেলে বিপদ আছে। নকল শিব সাজা যায়, নকল শিব হওয়া যায় না। কাজে মনে মনেও কখনো ভগবানের কোনো লীলার অনুকরণ করতে যাবেন না জীব। তাহলে কি করব? ভগবান যা করতে বলেন সেটা করো, ভগবান যা নিজে করেন সেটা করতে যেও না। তিনি করেছেন, অতএব আমিও করব, এটা অসম্ভব। পারবেন? বলুন না, একটা সাধারণ কথা বলে যায়, যারা নিজেদের কৃষ্ণ বলেন, ভগবান বলেন, তাদের একটাই কথা বলি, একটা পাথর কতক্ষণ ধরে রাখবেন? বাঁ হাতের কুড়ে আঙুলে না, না, পুরো হাতেই ধরে রাখুন একটা পাথর। ছোটখাটো নয়, বেশ কয়েক কিলো ওজনের একটা পাথর দেয়া হোক, কতক্ষণ? 2 মিনিট, 5 মিনিট, 10 মিনিট, 1 ঘন্টা। তারপর যদি বলা হয় 7 দিন ধরে রাখুন এক জায়গায়, একভাবে, এক আসনে, স্নান আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, না, মানুষ পারে না। আসুন আবার দেখা যাক, যে দুর্দম কালীয় নাগের বিষ জলেতে পশু পাখি পর্যন্ত প্রাণ ত্যাগ করে, সেই বিষ জলেতে ঝাঁপ দিয়ে কালীয় নাগকে দমন করলেন কৃষ্ণ। এটা কি সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল? দাবানল পান, কালীয় দমন, গোবর্ধন ধারণ। শুনুন, দৈত্য দানব রাক্ষস বধের জন্য রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণকে কঠোর সাধনা করতে হয়েছে বিশ্বামিত্রের তত্ত্বাবধানে, তবে তারা সেই রাক্ষস জয় করতে পেরেছেন। কিন্তু শ্রী গোবিন্দ আবার হাসতে হাসতে খেলতে খেলতে দৈত্য দানব বধ করেছেন। বুঝে নিন কৃষ্ণের শক্তি কেমন। তাই শ্রীমদ্ ভাগবত বলছেন, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। তুমি কি ভুলে গেলে মহারাজ পরীক্ষিত কে কৃষ্ণ? যার চরণার বিন্দের স্পর্শতে তুমি ব্রহ্ম অস্ত্র থেকে, মৃত্যুর থেকে ফিরে এলে, সেই কৃষ্ণ। তার লীলায় দোষ দেখছো? তোমার পিতামহগণ যাকে আশ্রয় করে ঘোরতর রণনদী পার হয়ে গেলেন, সেই কৃষ্ণের লীলায় দোষ দেখছো? হে মহারাজ পরীক্ষিত, যার চরণ কমলের পরাগে, আবার বলি, যার চরণ কমলের পরাগটুকু পেলে মানবের সমস্ত কর্মবন্ধন, জন্মবন্ধন, মায়া বন্ধন ঘুচে যায়। সমস্ত মুনিগণ দ্বারা যিনি সদাই সর্বদা বন্দিত, পরিমন্ন, তার বন্ধন কোথায়?
তিনি সংসারে আসেন আমাদের কৃপা করার জন্য। আর একটা উত্তর দিই, কৃষ্ণকে তিনি একমাত্র পতি, গোপীর পতি, গোপীগণের পতির পতি না, না, যাদের দেহ আছে তিনি তাদের সবার পতি। সেই পতি জন্ম জন্ম ধরে অন্তরে অবস্থান করছেন। আজ তিনি সেই অন্তর্যামী পুরুষ বাইরে বেরিয়ে এসে সাক্ষাতে প্রকাশ হয়েছে। কেন এসেছেন? সবাইকে কৃপা করার জন্য। অনুগ্রহায় ভূতানাম, বিশেষ করে মানুষকে কৃপা করার জন্য শ্রী গোবিন্দের এই বিলাস। এই বিলাসের কথা শুনলে কি হবে? কৃষ্ণের চরণে মন যাবে গো, ভুল করো না। এই বিলাস শুনলে, গোপী গোপীনাথের বিলাসের কথা শুনলে শ্রী গোবিন্দ চরণে মন লাগবে, ভজন হবে। এই অনুগ্রহ করার জন্যই আজ তার জগতে প্রকাশ হয়েছে। এটাই তার ভজন, এটাই তার চেষ্টা। শিক্ষক মশাই ক্লাসে অঙ্ক করেন আমাদের শেখাবার জন্য, ছাত্রকে শেখাবার জন্য। এইটাই যদি না বুঝে শিক্ষককেও ছাত্রকে একই বলে মনে করেন, তাহলে তো ভুল হয়ে গেল। কৃষ্ণ জগৎ গুরু, তিনি লীলার মধ্যে দিয়ে আমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন। কি শিক্ষা? আমার লীলা কথা শোনো, আমায় চিন্তা করো, আমায় ভাবনা করো, আমায় মনের মধ্যে বসাও, সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এই অনুগ্রহ করার জন্য। সেই বিশালতম রাত্রি এক সময় কৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রভাত, রাত্রি শেষ হয়ে এলো কৃষ্ণের ইচ্ছায়। গোপীগণের ফিরে যেতে মন ছিল না, কিন্তু শ্রী গোবিন্দ বললেন ফিরে যাও বাড়িতে, সংসারে। এবার ফিরে যাবে কেমন করে? আমাকে নিয়ে। আমি রইলাম তোমাদের অন্তরে, আমি রইলাম তোমার বাইরে, অন্তরে বাইরে। যখনই চাইবে আমাকে পাবে। শোনো গোপী, তোমার সঙ্গে আমার কোনো দিন এক মুহূর্তের জন্য আর বিচ্ছেদ হবে না, হতে পারে না। কেমন? মৃগমদ তার গন্ধ জইছে অবিচ্ছেদ, অগ্নি জ্বালাতে কইছে জইছে নাহি কভু ভেদ। আগুন যেমন তার তাপ শক্তিকে নিয়েই থাকে, কস্তুরী যেমন তার সুগন্ধকে নিয়ে থাকে, তেমনি গোপী গোপীনাথের সঙ্গে সর্বদাই রয়েছে। কখনো নিজেকে একা ভাববে না, কখনো মনে করবে না আমি তোমার ছেড়ে গেলাম, তা কিন্তু নয়। আমি রইলাম, তোমাদের হৃদয় জুড়ে রইলাম, তোমাদের চোখের সামনে রইলাম। শুধু মনে নয়, বাইরেও আমি তোমাদের কাছেই রইলাম, আমি তোমাদের হয়ে রইলাম। গোপীগণ সান্ত্বনা লাভ করে মন চায় না, তবু ফিরতে হলো ঘরে। রাস শুনবার পরিণাম কেমন? এইবার সুখদেব সব শেষে অপূর্ব একটি মন্ত্র বললেন। রাস পঞ্চাধ্যায়ের সর্বশেষ মন্ত্র, বিক্রীড়িতাং ব্রজবধূ ভিরিদঞ্চ বিষ্ণু
শ্রদ্ধান্বিত শ্রেণুয়াদথ মনুর্বরণয়দ যহ ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশু অপহিনোতি অচিরেণ ধীরঃ। গোপী গোপীনাথের এই বিলাস বিষ্ণু, কৃষ্ণরা বলে বলছেন বিষ্ণু। বিষ্ণু মানে নিজেকে যিনি বিস্তারিত করেছেন সবার মধ্যে, তার বিশেষ এই খেলা। গোচারণ এক খেলা, দাবানল পান খেলা, গোবর্ধন ধারণ খেলা, কিন্তু সব খেলার পরম খেলা, বিশেষ খেলা মহারাস লীলা। যারা শ্রীকৃষ্ণকে বিশ্বাস করে, গোপীকে বিশ্বাস করে, যারা সাধুগুরু বৈষ্ণবের চরণ তলায় বসে শুনবেন বা বলবেন, তাদের দুটো ফল হবে, না না তিনটে ফল হবে। কেমন? যে ভক্তিকে পরম ভক্তি বলা হয়েছে, প্রেম ভক্তি বলা হয়েছে, ভক্তি পরম, সেই পরম ভক্তি লাভ হবে। এই পরম ভক্তির উল্লেখ গীতাতেও রয়েছে। ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি সমং সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তি লভতে পরাম। পরিণামে এই পরম ভক্তি সাধারণ ভক্তি নয়, পরম ভক্তির অধিকারী হবেন যদি মহারাস শুনেন, যদি মহারাস চিন্তা করেন, যদি মহারাসের কথা বলেন। কেমন? সাধুগুরু বৈষ্ণব গোস্বামীগণের কৃপার আলোকে যদি এই রাশি বিলাসকে আস্বাদন করেন। এটা গেল প্রথম কথা, পরম ভক্তি লাভ, প্রেম ভক্তি লাভ। ব্রজের একজন হবেন। রাস শুনলে কি হবে? সোজা কথা, ব্রজের একজন হবে। মথুরার নয়, দ্বারকার নয়, বৈকুণ্ঠের নয়, ব্রজের একজন হবে। এই গেল প্রথম। 2 নম্বর ফল কি? এ তো গেল যারা ভজনশীল। আর সাধারণ যারা, তাদের সম্বন্ধে সুখদেব বলছেন হৃদরোগম আশু অপহীনতি অচিরেণ। দাঁড়ান দাঁড়ান, আশু আর অচির একই কথা। জোর দিয়ে বলছেন হ্যাঁ এখনই হবে, এখনই হবে, খুব তাড়াতাড়ি হবে, খুব তাড়াতাড়ি হবে। কি হবে? তোমার হৃদয়ের রোগ দূরে যাবে। হৃদয়ের রোগ কারে বলে? এই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য, যা তোমার মনকে সব সময় জ্বালাচ্ছে, জ্বালিয়ে রাখছে, মনকে চঞ্চল করে দিচ্ছে। আগুনে জল পড়লে যেমন আগুন নেমে যায়, তেমনি যে মুহূর্তে মহারাজ বিলাসের কথা মনে ভাববেন, গোপী গোপীনাথের কথা মনে ভাববেন, হৃদয়ের যত ওই 6 প্রকার রিপুর প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে অবিলম্বে দূর হয়ে যাবে। 3 নম্বর ফল কি? সে কি অবস্থায় হবে তখন? এতক্ষণে রিপুগণের প্রভাবে ছিল চঞ্চল, এখন হবে ধীর, শান্ত। বাহ! তার ভেতরে আসবে ধৈর্য। ধৈর্য থেকেই তো ধীর শব্দটি এসেছে। যে ধরে রাখতে জানি, কি ধরে রাখতে জানি? কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ কথা যে ধরে রাখতে জানি। ভুলে যাবেন না। আমরা ভুলে যাই কেন? ওই 6টা জিনিস, ওই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য আমাদের ভুলিয়ে দেয়। কাম একদিকে টেনে নেয়, ক্রোধ আরেক দিকে নিয়ে যায়, লোভ আরেক দিকে নিয়ে যায়। তার ফলে কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণের মন আমরা রাখতে পারি না, আমরা ভুলে যাই। কিন্তু মহারাজ বিলাস শুনুন, গোপী গোপীনাথের বিলাস শুনুন,
ওই 6টি শত্রু সরে যাবে, মন থেকে মুছে যাবে অপহীনতি। যতই ময়লা থাক জল দিয়ে ধুয়ে দিলে যেমন জায়গাটা পরিষ্কার হয়ে যায়, হৃদয় পরিষ্কার হয়ে যাবে কৃষ্ণ নামের গুণে। গোপী গোপীনাথের লীলা কথা অন্তরে গেলে কি হবে তখন? চঞ্চলতা দূরে গেলেই সে তখন হবে শান্ত, ধীর। আর ধীর হলে কি হয়? তখনই সে গোবিন্দ দর্শন পায়, তখনই সে রাসমণ্ডলে প্রবেশ অধিকার পায়। মাননীয় ভক্ত মণ্ডলী যারা শুনছেন, গত রাস পূর্ণিমা থেকে মহারাস বিলাসীরা গোস্বামীগণের ব্যাখ্যার আলোকে শ্রী রাধা বল্লভের চরণ তলায় বসে আস্বাদন করা হলো যথাশক্তি। যেমন বলেন তেমনি আস্বাদন করা হলো। এবার আগামীকালের কথা বলি। আগামীকাল শ্রী হরিবাস, আগামীকাল শ্রীমদ্ ভগবত গীতার মায়ের আবির্ভাব তিথি। যেমন জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথি শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আবির্ভাব তিথি, যেমন ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী শ্রীমদ্ ভাগবতের আবির্ভাব তিথি, ঠিক তেমনি করে আমাদের এই অঘ্রাণ মাসের এই শুক্লপক্ষের এই একাদশী তিথি গীতা মায়ের আবির্ভাব তিথি। এই দিন থেকেই শুরু হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। 18 দিন ধরে এই যুদ্ধ চলেছে। গীতা মা, আর কোন শাস্ত্র লাগবে না, একমাত্র গীতা পড়লেই সব শাস্ত্র পড়া হয়ে যাবে। না না, শুধু জ্ঞান নয়, জ্ঞান সিদ্ধি তো হবেই। কি হবে? শ্রী গোবিন্দের কৃপা, গীতা মায়ের কৃপা এমন বর্ষিত হবে। এখানেও দেখুন বলা হচ্ছে, গীতা মাহাত্ম্যে বলছেন, এখানেও সেই পরম ভক্তির অধিকারী হবে। গীতার 18টি অধ্যায়, 18টা সিঁড়ি। পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে যথার্থ সেবা। কথাটা দেখছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম, পরিচ্ছন্নতা তো দুরকম। একটা পরিচ্ছন্নতা বাইরের ভালো জামা কাপড় পরলাম, পরিষ্কার জামা কাপড় পরলাম, কিন্তু সেটাই কি এখানে বলতে চাইছেন? না, এই পরিচ্ছন্নতা হচ্ছে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা। মনকে চঞ্চল করবেন না, মনকে স্থির করবেন। মায়ের কাছে বসুন, একটু স্থির হয়ে বসুন। সংস্কৃত ভাষা, আগে হ্যাঁ, সংস্কৃত ভাষা, কিন্তু ভাববেন না শুদ্ধ অশুদ্ধ দুই ভাবেই গীতা পড়া যায়। ভাষাটা বড় কথা নয়, আপনার অন্তরের ভাবটাই বড় কথা। আপনি গীতা অবশ্যই পড়বেন, অবশ্যই পড়বেন। ভুল শুদ্ধ বিচার না করেই পড়বেন। পড়ার সময় ভাববেন আপনার সামনে বসেছেন মহাপ্রভু, আপনার সামনে বসেছেন শ্রী গোবিন্দ, আপনার সামনে বসেছেন আপনার গুরুদেব, আপনার সামনে বসেছেন শঙ্কর, ভোলানাথ, দেবী দুর্গা,
তাবৎ দেবতাগণ, তাবৎ তীর্থগণ, যেখানে গীতা পাঠ হয় সেখানে সবার আগমন হয়, সমস্ত মুনি ঋষিগণ সেখানে এসে বসে। এটা অনুভবের বিষয়। গীতা পড়বেন, নিজেকে যত ধীর স্থির পবিত্র করে নিয়ে গীতা পড়বেন, মনের বিকারগুলো সরিয়ে রেখে গীতা পড়বেন, তত ধীরে ধীরে এই অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করতে পারবেন। গীতা মা ডাকছেন আপনাকে, আমাকে, সবাইকে ডাকছেন, এসো আমার কাছে এসো, একটু শোনো আমি কি বলি, একটু মন দিয়ে শোনো। সেদিন দুদিন আগে একটি হরিসভায় গীতা পাঠ করছিলাম। পাঠের শেষে এক মা আমাকে খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করলেন। বললেন, গীতা পড়লে আমার কি লাভ হবে? আমি বললাম, মা, গীতা পড়লে বৈকুণ্ঠে যাবেন এ কথা আমি বলি না। গীতা পড়লে সর্বপাপ থেকে মুক্ত হবেন ওটাও আমি আপনাকে দেখাতে পারবো না। গীতা পাঠে শ্রী গোবিন্দ সন্তুষ্ট হবেন সেটাও ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু গীতা পাঠ করলে কি হবে, আপনাকে একটা ছোট্ট কথা বলি। আপনি তো মা, নিশ্চয় আপনার ছেলে আছে? বলেন, হ্যাঁ আমার ছোট্ট একটা ছেলে আছে। মায়ের বয়সটি বেশি নয়, অল্প বয়স। বলে, আমার একটি ছেলে আছে, ছোট ছেলে, পড়াশোনা করছে। বলে, আপনি ছেলেকে খুব ভালোবাসেন নিশ্চয়? বলে, নিশ্চয়, ওই তো আমার সবকিছু, আমি খুব ভালো। ছেলে যখন আপনার কথা মানে না, আপনার কষ্ট হয়? হয়। আর ছেলে যদি আপনার কথা মেনে আপনার কাছে এসে একটুখানি বসে, আপনি বলেননি খোকাকে কখনো, খোকা একটু আয় আমার কাছে, একটু বস বাবা? বলেননি কখনো? বলে, সে তো রোজ বলি। মানে আপনি চান তো এটা মনে পড়ায়? বলে, নিশ্চয়। বলে, গীতা মা ঠিক এইটাই আমাদের কাছে চান, যে খোকা সংসারের এদিক ওদিক ঘুরছিস, আয় খোকা, আয় খুকু, আমার কাছে এসে একটু বস, আমার কথাগুলি শোন, আমার কথাগুলি একটু মন দিয়ে দেখ কি বলছি আমি। মায়ের কথা শুনলেই সন্তানের মঙ্গল, আর মায়ের কথা না মানলেই সন্তানের অমঙ্গল। জানেন, সেদিন খবরে কাগজে একটা সুন্দর ঘটনা দেখলাম, বড় বিভৎস ঘটনা। একটি ছোট্ট শিশু তার মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে মৃত্যু, ভয়াবহ বিভৎস মৃত্যুর মুখে পড়ল। দুর্ঘটনায় ঘটে গেল। চালকের কিছু করার ছিল না। হরিবল। এর জন্য দায়ীকে? মায়ের কথা শুনি নাই, মাকে দেখে নাই, নিজের খেয়াল মতো চলতে গিয়েই নিজের বিপদ ডেকে এনেছে। এইরকম আমরাও ঠিক জীবনে নিজের খেয়াল মতন, নিজের ইচ্ছা মতন চলতে গিয়েই আমরা বিপদকে ডেকে আনি। তাই গীতা মায়ের কথা শুনুন, মায়ের হাত ধরে থাকুন, কোনদিন বিপদ আসবে না। একটা ছবি দেখেছেন না, মা যশোদা গোপালকে কোলে নিয়ে বসেছেন। গোপাল ঘষতে যাবেন, মা যশোদা দরজায় এসে বসে বলছেন, গোপাল আয় বাবা আমার কোলে বস। গোপাল বলে, মা রোজ রোজ আমি বেরোবার সময় তোমার কোলে কেন আমাকে বসাও? মা যশোদা বলেছেন, বাবা গোপাল
আমি কোলে বসিয়ে তোমাকে মনে প্রাণে আশীর্বাদ করি, তো সেই আশীর্বাদে বনেতে তোমায় কোনো বিপদ সামনেই আসবে না বাবা। তুমি নিশ্চিন্ত মনে বনে গিয়ে খেলা করো। তবে তোমার একটা কাজ করতে হবে বাবা, আমার আশীর্বাদ তো রইল, কিন্তু তোমার একটা কাজ করতে হবে। কি কাজ? আমাকে শোনাবে। শোনো ওরে বাছা কানু, পুরীয় মোহন বেনু, ঘরে বইসে আমি যেন শুনি। আবার শুনি। শোনো মোর বাছা কানু, আমার বাছা, আমার ছোট্ট ছেলে কানু, বনে গিয়ে খেলায় মেতে থেকো না, বাঁশিটি বাজিও, এমন ভাবে বাজিও আমি যেন ঘরে বসে শুনতে পাই, তোমার বাঁশির গান যেন আমি শুনতে পাই। কথাটা একটু ঘুরিয়ে নিন। গীতা মা বলছেন, সংসারে যাচ্ছ, যাও বাবা যাও, সংসারের কাজ করো, কিন্তু গীতা পাঠটি ছেড়ো না। যতই কাজ করো না কেন, গীতা পাঠটি করো, এমন ভাবে করো যেন আমি যেখানে থাকি আমি যেন কানে শুনতে পাই তোমার গীতা পাঠ। আপনি গীতা পড়ছেন, শুনছেন গীতা মা, শুনছেন মহাপ্রভু, শুনছেন শ্রী গোবিন্দ। গীতা পড়বেন। কতটা পড়বেন? যতটা মন চায়, যতটা সময় দেবেন। পারলে পুরোটাই 18 অধ্যায়, না পারলে 9টা অধ্যায়, না পারলে 6টা অধ্যায়, 3টে অধ্যায়, 2টো অধ্যায়, 1টা অধ্যায়, তাও যদি না পারেন 10টা শ্লোক, 7টা, 5টা, 3টা, 2টা, 1টা, অর্ধেক শ্লোক। আর কম বলবো? এর থেকে আর কি কম বলবো বলুন? গীতা কি? কাল শুনবেন, দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ। গীতা 2টা জিনিস মেলানো। ধরুন আমরা তো অপুষ্টিতে ভুগি, প্রায় 100 জনে 99 জনই অপুষ্টি ভারতবাসী। আমাদের দরকার কি? একটু পুষ্টি। কি খেতে হবে? দুধ খেতে হবে। আচ্ছা, দুধ খেলে বল, পুষ্টি, কান্তি লাভ হবে। সেই দুধের মধ্যে যদি একটু অমৃত মিলিয়ে দেয়া যায়, তাহলে কি হবে? দুধের গুণে বল, পুষ্টি, কান্তিও হবে, অমৃতের গুণে মৃত্যুকে জয় করা যাবে, তাই না? দুটো ফল হয়ে যাবে। গীতা হচ্ছে সেই দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ। গীতা দুধ বটে, গীতা অমৃত মেলানো দুধ। ছেলে দুধ খেতে চায় না। এক মা এরকম অভিযোগ করেছিলেন আমার কাছে, ছেলেকে দুধ খাওয়াতে পারে, আমি বলে একটু চিনি মিলিয়ে দিন, একটু মিষ্টি মিলিয়ে দিন, একটু মিছিল ফুটিয়ে দিন দুধের মধ্যে। বলে এবার ছেলে খাবে? মানে দেখুন না কি হয়। তো মা খানিকটা মিছরি দুধের মধ্যে মিলিয়ে দিলেন। ও মা, তারপরে সেই মা বলছেন, জানেন বাবা, বাগবাজারে বলছেন, জানেন বাবা, যে ছেলে দুধের গ্লাস দেখলে ছুটে পালাতো, সেই ছেলে এখন দৌড়ে এসে বলে মা কখন দুধ দেবে। হ্যাঁ, ঠিক এইরকম গীতা পড়ুন, অমৃতের স্বাদ পাবেন। পেলে কি হবে? ওই ব্রাহ্মণের মতো আপনিও বলবেন, এই লাগি গীতা পাঠ না ছাড়ে মোর মন। আপনার মন সেই অমৃতের স্বাদ পেলে আর ছাড়তে চাইবে না। স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলেছেন,
আমার সাথী আমেরিকায় গিয়ে বলেছেন, আমেরিকায় তাকে জিজ্ঞেস করছেন, আপনি সাথে ভারত থেকে কি এনেছেন, আপনার সাথী কি? তিনি গীতা গ্রন্থটি দেখে বললেন, গীতা মা আমার সাথী। মায়ের সাথে চলুন, মঙ্গল কল্যাণ লাভ হবে। আগামীকাল সেই তিথি। গীতা মায়ের আশীর্বাদে আপনাদের সবার এই গীতা পাঠ পূর্ণ হোক, সার্থক হোক, মায়ের কাছে প্রার্থনা করে রাখছি। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। একটি কথা, গীতা পড়ুন, পারলে গীতা আরতি করুন, ধূপকাঠি বা পঞ্চ প্রদীপে পাঠের পর পারলে গরিব মানুষকে একটু ফল দান করুন, কোন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে কিছু দান করুন, কোন মন্দিরে কিছু দান করুন, ঠাকুর সেবায়, ভগবত সেবায় দিন। তাতেই ভগবান আপনার প্রতি বড় সন্তুষ্ট হবে, বড় মঙ্গল কৃপার অধিকারী হবে না। আর সবশেষে বলবেন, এই কর্মফল অর্থাৎ এই পাঠ করলাম, এই দান করলাম, যা করলাম সবকিছু কৃষ্ণ চরণে সমর্পণ করে দিলাম। কৃষ্ণায় সমর্পয়ামি নমঃ বলে শ্রী গোবিন্দকে প্রণাম করবেন, গীতা মাকে প্রণাম করবেন। তাতেই গীতার যথার্থ মর্যাদা দান করা হবে। তাহলে এই পর্যন্ত। জয় নিতাই।